Hi, I'm Tony Mitra, and I'm presenting an interview with Mr. Anupam Paul, Assistant Director of Agricultural Training Center, Fulia, West Bengal, India. Mr. Paul was influenced by the works of Dr. Debal Dev and also theories proposed by late Dr. Richaria. These were that indigenous rice strains grown sustainably and organically can not only feed the rising population, it can also be economically viable for the farmers and the only solution of not destroying our environment. Not just that, it can be proven to be a better solution than high-yield imported strains of rice that need extensive external input in chemicals and water. Working for the government, as Mr. Anupam Paul is, has its advantages and disadvantages. Almost all the provinces and provincial governments in India have adopted the foreign dogma that industrial scale agriculture in rice using high yielding special strains or grains with chemical fertilizers and pesticides are the only way forward. Perhaps Anupam Paul stands as an exception where, while working with the West Bengal government, he has still managed to promote sustainable organic chemical-free farming to hundreds and hundreds of farmers in West Bengal on one side, and same time promoted conservation of the fast depleting pool of indigenous rice varieties on the other, including the dark rice strains like the black rice, presumed to have beneficial medical characteristics against some diseases. He has apparently succeeded in letting the West Bengal government give him a reasonably free hand, even as the general agricultural policy of the provincial government may be largely influenced by the agrochemical corporations. Further, Anupam claims that the state of West Bengal is doing a measurably better job than almost any other province in India in promotion and conservation of indigenous rice strains on one side and sustainable organic farming on the other, and Anupam Paul himself, this is my opinion, has a lot to do with it. I visited Mr. Anupam Paul recently at the Agricultural Training Center in Fulia, West Bengal, in an off-season in late March of 2018 to meet farmers under training, to hear their own story, to meet other assistant directors of agriculture from various regions of the province that came for the training, and talked with some local farmers that are all growing indigenous desi rice organically. And I also interviewed Mr. Paul, and here is the interview. Thank you. আমি অনুপম পাল, এগ্রিকালচারাল ট্রেনিং সেন্টার ফুলিয়াতে আমি কর্মরত। এখানে প্রায় 17 বছর ধরে আমি দেশি ধান নিয়ে কাজ করছি। প্রথমে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম ডক্টর দেবল দেবের লুট হয়ে যায় স্বদেশ ভূমি বইটা পড়ে। এই বইটা পড়ার পর থেকে আমি ভাবলাম যে এই কাজটা আমি নিজে হাতে একবার করে দেখি। এখানে পোস্টিং হওয়ার পর থেকে আমি 5টা ভ্যারাইটি দিয়ে শুরু করলাম। এবার তারপরে 5টা কেটে দেবেন না, এই 5টা ভ্যারাইটির পর থেকে আমরা আস্তে আস্তে দেবার থেকে আমি ভ্যারাইটি পেয়েছি 22টার মতো। তারপরে বিভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্যারাইটি জোগাড় করে করে আজকে এই 17 বছরে 430টা ভ্যারাইটি এসছে। এবং আমাকে এই যারা কৃষকরা আমাদের এখানে দেখতে আসেন তারা বলে যে এটা একটা মিনি ভারতবর্ষ, কারণ এখানে ভারতবর্ষের প্রায় 14টা রাজ্যের ভ্যারাইটি এখানে রয়েছে। তো এতগুলো ভ্যারাইটি এক জায়গায় সমাহার, এত রাজ্যের, এটা খুব ফ্যাসিনেটিং। এবং এই ধানগুলো যেগুলো আমরা
এখানে কনজার্ভ করছি সেগুলো ওয়াইড অ্যাডাপ্টেবিলিটি। দু একটা ভ্যারাইটি আছে যেগুলো তার অ্যারোমা ভালো হয় না, কিন্তু এছাড়া ওভারঅল আমরা দেখেছি ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম, মণিপুর, এই যে ভ্যারাইটিগুলো এখানে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে তার। তো সেই মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে আমরা কাজ করছি এবং আমরা এই যে এটাকে ইংরেজিতে যদি বলা হয় ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু অফ সিড, এটার বাংলাটা কী হবে খুব কঠিন ব্যাপার। তো যারা এটা বোঝেন তারা ধান নিতে আসছেন, তাদের গাড়ি ভাড়া হয়তো 500 টাকা পড়ছে, সুদূর কোচবিহার থেকে আসছেন, সুদূর আপনার দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আসছেন, ধানের দাম হচ্ছে হয়তো 3 টাকা কি 3.5 টাকা, কিন্তু খরচ করে আসছেন 500 টাকা। এই যে ব্যাপারটা, এটা আমার কাছে খুব আমার কাছে তৃপ্তিদায়ক। এটা আমার কাছে অনেক টাকা রোজগারের থেকে অনেক বেশি আনন্দের যে একজন কৃষক তার নিজের মনোমতো ধান পছন্দ করে নিতে পারছেন এবং সেটা আমাদের এখানে আমরা মেনটেন করছি। এটা করতে করতে আমরা দেখলাম যে যারা বলছেন দেশি ধানের ফলন কম, এটাতে দেখলাম যে আমাদের কাজ করতে গিয়ে আমাদের এই মানে প্রচলিত ধ্যান ধারণার সাথে মিলল না। এবং এখানে আমরা দেখলাম কেরালা সুন্দরী, বহুরূপী, কেশব শাল, মেঘাডম্বুর, বাংলা পাটনা, এই যে ভ্যারাইটিগুলো, এগুলো হেক্টরে প্রায় ফলন দেয় 5 টনের মতো, 6 টনের মতো ফলন দেয়, 5 থেকে 6 টন, যেটা মানে প্রচলিত যে আধুনিক জাতের ভ্যারাইটি যেগুলো কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার কীটনাশক দিয়ে করা হয় তার সমান। অথচ এগুলো চাষ করতে কোনো খরচ নেই। আমরা আমাদের জমিতে শুধুমাত্র অ্যাজোলা দিয়ে এখন চাষ করি, এখানে বাইরের কোনো জৈব সার আমরা প্রয়োগ করি না, শুধুমাত্র অ্যাজোলা আর জল আর জমিতে যে ঘাসগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকে জমির সাথে পচিয়ে দিয়ে যে জৈব পদার্থ তৈরি হয় সেটাই ধানের ফলন কিন্তু 6 টন হচ্ছে কেরালা সুন্দরীর মতো ধানগুলো। এবং আমাদের ভারত সরকারের যে রেকর্ড রয়েছে 1952 সালে এবং ডক্টর R.H. রিচারিয়ার যে গবেষণা রয়েছে 1971 সালে, তাতে দেখা যাচ্ছে দেশি ধানের ফলন কিন্তু হাইব্রিড এবং হাইল্ডিংয়ের থেকে বরাবরই বেশি। এবং সেইটা কেন প্রচার করা হয়নি আমার জানা নেই, কিন্তু আজকেই যে কৃষকদের সামনে যারা এটা বুঝতে পারছেন, যাদের সামনে এটা চোখ খুলে যাচ্ছে, তারা কিন্তু এই ভ্যারাইটিটা নিয়েছেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে একটি প্রকল্প চলছে রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা, সেই যোজনাতে আমরা 11টা জেলাতে আমরা বিগত 3 বছর ধরে আমরা কাজ করছি দেশি ধানের প্রচার প্রসার এবং এর মানে কৃষকের কাছে আরও বেশি করে যাতে পৌঁছয় সেটার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমরা প্রচুর সাড়া পেয়েছি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত প্রায় 26খানা বড় গ্রুপ রয়েছে যারা দেশি ধান সংরক্ষণ করছেন। সেই সর্বোচ্চ হচ্ছে 400 ভ্যারাইটি, মানে আমাদের এখানে 430, কৃষকের কাছে আছে 430, 300 ভ্যারাইটি, কেউ 224, কেউ 100টা, কেউ 50টা, এরকম অনেক ভ্যারাইটি করছি। এছাড়া 3-4টে করে দেশি ভ্যারাইটি তো বহু কৃষক আছে। আমাদের এখান থেকে যা ভ্যারাইটি আমরা দিয়েছি, যেটা ভারতবর্ষে একটা রেকর্ড আমরা বলতে পারি, যে আমরা প্রত্যেক বছরে প্রায় 100-র ওপর করে দেশি ভ্যারাইটি প্রায় 100 জনের ওপর কৃষককে আমরা বিগত 5-6 বছর ধরে দিয়ে এসেছি। এবং যে কৃষকরা এই ভ্যারাইটিগুলো একবারে সংগ্রহ করছেন তারা কিন্তু দ্বিতীয়বার আর এই বীজটা সংগ্রহ করবেন না, কারণ এই বীজটা স্টেবল, এটা স্থায়ী, এটা দীর্ঘকাল ধরে চাষ করা যাবে, বছরের পর বছর ধরে চাষ করা যাবে এবং করছেন তারা নিচ্ছেন। আমাদের কাছে সুগন্ধি ধানের সম্ভার আছে 60 রকমের, 60 অ্যারোমেটিক রাইস, কালো চাল আছে 7 রকমের, লাল চাল আছে 40 রকমের, বেশি ফলনের ধান আছে প্রায় 10 রকমের, আর গভীর জলের ধান আছে, নোনা জমির ধান আছে, মুড়ির চাল আছে, ঠান্ডা জলে ভাতের করার ধান রয়েছে। এরকম অজস্র ধানের সম্ভার আমাদের। বিভিন্ন কৃষক যাদের থেকে আমি ধান পেয়েছি গোটা ভারতে, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং যে কৃষকদের থেকে এখনও পাই এবং আমরা দিচ্ছি। এবং আমি মনে করি এইভাবে যদি আমরা চাষ করতে পারি তাতে কৃষকের উৎপাদন ব্যয় অনেক কমবে এবং উৎপাদনশীলতা ধারাবাহিক থাকবে এবং আমাদের চিকিৎসা ব্যয় অনেকাংশেই কমবে। ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড। এটা কি আবার ইংরেজি?